अस्सलाम वालेकुम वीडियो ਦੇ ਭਰਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਲੋग ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 99 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਲੱਗੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਲੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ इंटरव्यू करने वास्ते तो उन्होंने को पूछा ने भाई जी कोई कबूतर की अख का या कबूतर का पर के किरदार है कबूतरबाजी विच ते बजाए जेड़ा ना उस वीडियो के थले जाके तुसी जेड़ा ना पहला कमेंट चेक करो बंदियां ने कमेंट कैसे किए ने ते फिर तुहानू आपू पता लग जाएगा कि जिस बंदे दे कोल जिस बंदे को शौक है ना या जिन्हें टाइम गुजारे है अगर एक बंदा तो दसदा नहीं ना तो आखदा ये अख विच भी कुछ नहीं पर विच भी कुछ नहीं जिसम विच भी कुछ नहीं तो मैं ये आखना उन्होंने बंदियां नूं मेरा उन्होंने वास्ते पैगाम है जेडे बंदे गल आखदे ने ना अख विच कुछ है तो ना पर विच कुछ है तो ना जिसम विच कुछ है मैं उन्होंने बंदियां नूं मेरा ये पैगाम है वह तुसीं फिर कबूतर फड़ के क्यों तकदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ कबूतर फाड़ के तकन की जरूरत ही कोई नहीं जिस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ना पर की कोई परवाह है तो ना अख की कोई परवाह है तो ना कबूतर के जिसम की कोई परवाह है ना छोटी हड्डी की परवाह है ना वड्डी की परवाह है फिर कबूतर फाड़ के तकन का मकसद ही कोई नहीं बाहरों लिया करो कबूतर जाल भी सटे सट के तो उन्होंने बस कुटना शुरू कर लिया बस ठीक है जो उड़ गया जो ना उड़िया नहीं भाई जी बंदियां नूं इलम देंदे हो तो बंदियां नूं इलम सही दो उन्होंने पूरी गल दसो कि यारा यह वजह है इस वजह तू असी यह चीज़ां तकने या क्यों तकने हुण मेरे तरीके भी या मेरे तजर्बे भी जी गल आई है कबूतरबाजी की जोड़ा कबूतर चंगा उड़ के आंदा है ना उस्ताद की छत या अपनी छत भी जो चंगा कबूतर उड़ता है उस कबूतर नूं जिहड़ा कबूतर तुहाडे कोल 5 साल 6 साल 7 साल जिहड़ा कबूतर तुहाडे कोल हर मौसम विच उड्डिया जिहड़ा कबूतर तुहाडे कोल हर मौसम विच उड्डिया तुसीं उस कबूतर नूं फड़दे हो फड़ के उसदी अख भी तकदे हो जिस ध्याड़े उड़ के आउंदा उस ध्याड़े उसदी अख तकदे हो जिस टाइम नॉर्मल रेस्ट का ध्याड़ा हुंदा उदों उसदी अख तकदे हो फिर जदों कबूतर जोड़ियां च पैंदा फिर उसदी अख तकदे हो ये भाई जी सारे टैंपरेचर विच कबूतरां दी अख चेंज हुंदी है कबूतर बीमार हुंदा उसदी अख चेंज हुंदी है तो जितने भी ये बड़े बड़े उस्ताद ने ना जेडे गल बंदियां नूं पूरी नहीं दसदे या बंदियां नूं गल नहीं समझाते पूरी तो भाई जी इलम कबरां भी तो कोई ना लैके टुर जाना क्या आखदे हो ये दुनिया ते रह जाना इलम तो जे अगर बंदा जोड़ा ना किसी नूं गल दसना ना चाहे तो उन्होंने गलत गाइड भी नहीं करना चाहिए तो भाई जी अख भी बहुत जरूरी है मेरे मुताबिक कबूतरबाजी विच अख भी बहुत जरूरी है मेरे मुताबिक कबूतर का पर भी बहुत जरूरी है कबूतर के पर की लेंथ भी बहुत जरूरी है जेड़े कबूतर ने ना भाई जी जिंज कबूतर तुसी कर लो रेसर कबूतर कर लो रेसर कबूतर उच्चा जाके क्यों नहीं उड़ता क्यों वो पर की लेंथ ही कोई नहीं वो छोटे तोते पर भी कबूतर होंगे उन्होंने सिर्फ स्पीड अगे की लानी है वो लम्मा ही उड़ सकते हैं तो गहराई उस कबूतर ने करनी है जिदा पर लम्मा है जिदी पर चोखा वड्डा है उसकी लेंथ ज़्यादा है मतलब कबूतर का पर कम अज कम जोड़ा है ना वो दुम तक या दुम तो थोड़ा जहा घट हो तो कबूतर उन्हें गहराई करनी है तो उहदे तो बाद तुसी अख ते गल कर लो जे मैं हुण एक तुहानूं पॉइंट सिर्फ दसिया लेंथ का कबूतर के पर की लेंथ के करती है होर भी ढेर सारिया चीज़ां ने उहदे तो बाद जिहड़ी कबूतर की अख तुसीं आखदे हो ना कि भाई अख का भी कोई लैन देन नहीं अख का भी ढेर सारा लैन देन है क्योंकि अख तुसीं नस्ल तकदे हो फिर मैं तुहानूं आना वा तुसीं कबूतर ही फड़ना छड्ड दो तुसीं जितने भी ये वीर भरा आखदे ना अख का पर का कोई कंपनी दे विच उन्होंने चाहिए कबूतर बाहरों लिया के या घर जेडे रखे ने जोड़ियां विच भी कबूतर उन्होंने कोल होने ने उड्डण वाले भी होने ने जोड़ियां नूं भी तुसीं फड़ के तक के जोड़ियां विच पाए है ये तो नहीं मैं जोड़े तुसीं ऊंज ही पा लेने गल असल में जिस टाइम किसी नूं दसने ते दिल ना होवे ते फिर वो बंदे बड़े फनकार बंदे ने भाई यार कोई होर बंदा गल जिहड़ी है किसी होर नूं ना असल गल पता ला जाए उस्ताद बंदा उस्ताद ही होंदा ना वो फिर कोई ना कोई अपने कोल
ਫਿਲਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਵਾ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਖਾ ਛੜੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬੂਟੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬੂਟੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਲਮ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇਲਮ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਦਾ, ਹੋਰ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਈ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 6-7 ਸਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਡੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਡੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਫੜੋ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਫਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਤੱਕੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਅੱਖ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਂਝ ਦਾ ਜਿਸਮ, ਉਂਝ ਦਾ ਪਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 100 ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ 70 ਘਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵੀ। ਤਰੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਿੰਗ ਪੂਰੇ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਦਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਦਾ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਜਾਏਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਆ ਦਿਨ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਐਂ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਕਿੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿੰਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਮਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂ ਰਿੰਗ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਊਨ ਰਿੰਗ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਰਿੰਗ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦੇ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਤੰਗੜ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬਜਾਏ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਲਵੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਮੁਸੱਦਕ ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਡੇ ਉਡਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸਣਾ, 2.5 ਸਾਲੇ 3 ਸਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਡੇ ਉਡਾਏ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਾਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਸਰਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ 2 ਗਲੀ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, 5 ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਲਾਲੀਪਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਹਲਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰੀ ਮੈਂ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਲਾਇਆ।
ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁਨਸਿਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁੱਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਯਦ ਸਦਕ ਸ਼ਾਹ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਤਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਬਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਯਾਰਾ ਤੱਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣਾ ਜੇ ਉਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ ਛੱਡੀ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੀ ਆਪੂ ਜੇ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ 5 ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ 5 ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਖਾਏਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਦਾਣਾ ਖਾਏਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦੇਣਾ ਚੱਸ ਆਈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਯਾਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ ਜਿਸਮ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆ ਯੂਰਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਛੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਹਾਵਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਹਾਵਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਵਤ ਫਿਰ ਆਪੂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਪਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲਾਗ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਊਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਚੱਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਕਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਦੀਆਂ। ਜਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।